اور پھر اس کام کو کرے گا۔ اللہ نے بار 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 ہمیں قرآن میں بتایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہے وہ اپنے فضل کے ساتھ خاص کر لے۔ یہ اللہ رب العزت کا بندے کے اوپر ریوارڈ ہے اگر وہ کسی کو خاص کر لے، جو کہ ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 میں بتایا جا رہا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں، یختصو، وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب ہمیں یہاں بھی وہی بات پتا چل رہی ہے نا کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے کہ وہ حجت بنائے۔ اللہ کی کل کائنات ہے نا، کل اختیار ہے، مالک ہے۔ مالک کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ یہ کام کیا تو کیوں کرنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی ہیڈ نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر کوئی ہیڈ نہیں ہے، لہٰذا اللہ جس کو چاہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہ گار بندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور دنیا کی نظر میں وہ کیا ہے، وہ بڑا گناہ گار ہے۔ اب یہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر کیوں ہے، یہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے اس کے اللہ کے ساتھ معاملات کیا ہیں۔ بعض اوقات پرسنل ہر بندہ جو ہے نا اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے ایک تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پہ تو حکمت کی بات بتائی گئی ہے، لیکن اگر حقیقت میں بھی دیکھا جائے تو اس آیت میں حکمت کی دعوت کا ایک بڑا اہم نقطہ چھپا ہوا ہے، جس کو ہم دیکھیں گے۔ یختصو، وہ خاص کر لیتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ خاص سواد، سواد اس کا روٹ ورڈ ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ۔ بھی حرف جار ہے، رحمتہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا فعل کے۔ اب متعلق کیا کیا ہوگا آگے دیکھیں گے، کیونکہ یہ بھی حرف جار نے مرکب اضافی بنا لیا ہے، اور یہ مرکب اضافی کو بھی مجرور کیا ہے، متعلق ہو گیا ہے من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، اور من موصول ہے، یشاء فعل مضارع ہے، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا صلہ ہے۔ یہ موصول صلہ جو ہے یہ مفعول بنے گا۔ اب ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، جملے کی سینس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ مفعول اپنی مرضی سے ہم نہیں بنا سکتے۔ آپ اس کے ترجمے کو اگر دیکھیں گی نا تو آپ دیکھیے، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، یہ ہو گیا فعل اور متعلق، جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی کہ وہ بندہ جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے نا، وہ کر کچھ نہیں رہا، اللہ کی اس کے اوپر رحمت ہے، اللہ نے اس کو خاص کر لیا، یہ مفعول ہے نا، کیونکہ اس کے اوپر کام تو ہو رہا ہے لیکن وہ خود کام نہیں کر رہا ہے۔ تو اس طرح ہم پہچان بھی سکتے ہیں جملے میں میننگز کے حساب سے کہ کون سا حصہ مفعول بن رہا ہے، بڑا آسان ہے۔ تو یہ موصول اور صلہ مفعول بنا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جملے میں ساری چیزیں کیا ہوں گی، یا تو فعل ہوگا، فاعل ہوگا، مفعول ہوگا، یا پھر کیا ہوگا، باقی جو کچھ ہوگا مرکب جاری کی شکل میں ہوگا۔ تو ابھی تک ہمیں معلوم تھا کہ فعل، اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر فاعل، اس کے بعد متعلق، اور من موصول جو ہے اپنے صلے کے ساتھ مل کے مفعول، یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا ایک مکمل مفہوم کے ساتھ۔ واو حرف عطف، اللہ مبتدا، ذو الفضل العظیم، پہلے الفضل العظیم کو مرکب توصیفی بنائیں گے، کیسا، فضل والا، بڑے فضل والا، یعنی یہ موصوف ہو گیا اور یہ اس کی صفت ہو گئی۔ اور پھر ذو جو ہے ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے، اور اپنے بعد والے اسم کو اپنا مضاف علیہ بنا کے مرکب اضافی بناتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، یہ ذو جس کا اعراب ہے مرفوع، یہ خبر بن جائے گی مبتدا کی، یہ ذو الفضل العظیم پھر مرکب اضافی بن جائے گا پورا، پہلے مرکب توصیفی، پھر ذو کی وجہ سے مرکب اضافی، اور یہ مرکب اضافی جو ہے واللہ مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا جملہ اسمیہ۔ تو یہاں میں کیا بتایا گیا کہ آیت میں حکمت دعوت کے اعتبار سے بہت اہم نقطہ موجود ہے کہ برے سے برے گروہ کے اندر بھی نہ کہیں کوئی نہ کوئی اچھا شخص ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لازمن ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کا تذکرہ بھی کرتا رہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، تاکہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں ان کے دل نرم ہو جائیں۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بہت مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی طریقے سے کسی فرد کے معاملے کو جانتے ہیں کہ اس میں کوئی برائی ہے، اور ہم اس کی برائی کا تذکرہ کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو وہ کبھی اس طرف نہیں آئے گا۔
کیونکہ وہ ایسا محسوس کرے گا کہ میری برائی ان کے سامنے آ گئی، تو ہچکچائے گا، اس کو تھوڑی سی یہ چیز ہیسیٹیٹ کرے گی، وہ آپ سے دور ہو جائے گا، بچے گا۔ تو کسی کی برائی کو جانتے ہوئے بھی آپ جب اس کی تعریف کریں گے نا، تو اس کو بڑا اچھا گڈ فیل ہوگا کہ میرا عیب، میرا نقص، میری کمی، میری کوتاہی میرے اندر ہی ہے۔ دوسرا شخص جو ہے نا میرے لیے اچھا نظریہ رکھتا ہے، تو میں اس کے لیے اچھا بن جاؤں، اور اللہ پھر اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ یہ ایک عمومی رویہ بھی ہے، عمومی رویہ بھی ہے یہ۔ ہم اس کی جو اپنے ارد گرد و پیش لوگ ہیں نا، ان کے اوپر اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں کہ برے لوگوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح فرد کا معاملہ ہے کہ برے سے برے آدمی کے اندر اچھائی ہے، اگر آپ اس کو حق کی دعوت دیں گے، اس کی اچھائی سامنے آئے گی، ٹھیک ہے، وہ اس کو مانے گا، اور اس کو پھر یہ بھی ہوگا کہ اس کو آپ سے خطرہ ختم ہو جائے گا، اس کو پتا چل جائے گا کہ اسے مجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھ میں واقعی جو بات اچھی ہے اس کو یہ تسلیم کر رہا ہے، لیکن جو غلط بات ہے اس کو یہ رد کر رہا ہے۔ یعنی پہلے تعریف کرنی ہے، پھر اس کو اس کی غلطی کا احساس دلانا ہے۔ اس طرح کیا ہوگا، اس کا دل کشادہ ہوگا، وہ آپ کی بات سننے پہ آمادہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ کیا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت فضل والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو یہ ایک عمومی رویہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جس کو چاہے، آپ کسی کو نئی کوئی رائے قائم کر سکتے کسی کے لیے۔ ابھی ہمارے منیر میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر قدرت کی طور پر ایک آفت آئی۔ ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، استغفر اللہ، کوئی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ان لوگوں کے اوپر یہ عذاب آیا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، یا یہ کیا کرتے تھے، یا وہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ان کے گناہوں کا؟ آپ اپنے گریبان میں اگر جھانکے دیکھیے تو پتہ نہیں آپ ان سے کتنے زیادہ گناہ گار ہیں۔ اللہ نے آپ کو بچایا ہوا ہے، آپ کا پردہ رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گناہوں کو کھولیں۔ اللہ رب العزت نے معلوم نہیں کہ وہ آزمائش ان کے کتنے بڑے درجات بلند کر دے اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور آپ اس سوچ کے تحت پکڑ میں آ جائیں۔ تو یہ ہمیں بالکل بھی اس طرح کی کسی بھی جو ہے نا وہ بات چیت کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ایسے کبھی بھی کسی کے لیے کوئی کمنٹ نہیں دینے چاہیے کہ جس سے اس کا گناہ واضح ہو اور اس کی پکڑ واضح ہو، بلکہ اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ نہ ہی کبھی کوئی ایسی سوچ رکھنی چاہیے کہ شکر ہے ہم بچ گئے، اللہ معاف کرے، اللہ نے ان کے اوپر یہ جو آفت ڈالی ہے، یہ جو پریشانی ان کے اوپر آئی ہے، یہ آپ بھی ہو سکتے تھے۔ ضروری تو نہیں آپ وہاں پہ ہو، آپ جہاں پہ بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، اللہ کی نظر میں ہو، اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہو۔ تو اللہ سے تو مغفرت مانگنی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ عمومی رویہ انسان کا یہ ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی اچھائیوں کو دیکھتا رہے اور دوسرے کے گناہوں کو تولنے بیٹھ جائے۔ یہ تو سب سے بری بات ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ انسان جس کا ہم گناہ دیکھتے ہیں وہ جنت میں کس مقام پہ بیٹھا ہو، اور ہم جو اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ تو ایسے ہر ایک عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لے، کیونکہ وہ بڑے فضل والا ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 75 کو دیکھتے ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے ہے، من جو ان تأمنہ، اگر آپ امین بناؤ اس کو، بقنطارن، ایک خزانے پر، یؤدیہ، وہ ادا کرے گا اس کو، الیکا، آپ کی طرف۔ اب یہ دیانت داری بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر ان کو امانت دو تو وہ آپ کو امانت آپ کی واپس کرے گا جب آپ اس سے مانگیں گے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ہیں، من جو ان، اگر تأمنہ، آپ امین بنائیں اس کو، بدینارن، ایک دینار پر، لا یؤدیہ، وہ نہیں ادا کرے گا اسے، الیکا، آپ کی طرف۔ اور ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کو ایک دینار بھی امانت دو تو وہ بھی آپ کو اس وقت تک ادا نہیں کرے گا، الا، کب تک، ما دمتا، جب تک تم رہو، یعنی جب تک تم زندہ رہو، علیہ، اس پر، قائمن، کھڑے ہوئے، یعنی جب تک تم اس کے اوپر، اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ،
तब तक वो आपको वापस नहीं करेगा। जालिका ये भी अन्नहुम बवजह इसके है कि यकीनन वो कालू उन्होंने कहा लईसा नहीं है अलैना हम पर फिल उम्मीयीना जाहिलों में से सबील कोई रास्ता। ये इस वजह से है कि उन्होंने कह दिया कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, अनपढ़ों के बारे में हम पे कोई रास्ता नहीं है, यानी हम पे कोई हमारे ऊपर कोई नहीं है। वह यकूलूना और वो कहते हैं अलल्लाही अल्लाह ताला के ऊपर अल कज़िबा झूठ, वाहुम हालांकि वो यालमूना वो जानते हैं। और वो अल्लाह ताला के ऊपर झूठ कहते हैं हालांकि वो जानते हैं, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर जानबूझ के झूठ गढ़ते हैं, जानते हैं वो सारा कुछ। अच्छा, यहाँ पे अहले किताब की एक खामी का भी जिक्र है और एक खूबी का भी जिक्र है। यानी अहले किताब में से जो थोड़े बहुत दियानतदार थे उनकी अच्छाई का जिक्र किया गया है। बिलफेल इस किस्म के किरदार के हामिल लोग ईसाइयों में तो मौजूद थे, यहूदियों में ना होने के बराबर थे। लेकिन इस अहले किताब के उन्वान से उनका जिक्र मुश्तरक तौर पर कर दिया गया है। आगे हम आयत में देखेंगे कि खास तौर पर यहूदियों का तस्करा है कि उनमें बददियानती, बेईमानी और खयानत मौजूद है। और ये क्यों आई, किस वजह से भी आई, ये भी हमने देख लिया है। तो यहूदियों का ये अकीदा तौरात में नहीं है, लेकिन उनकी असली जो मजहबी किताब का दर्जा तौरात के बजाय तालमूद को हासिल है। तो फिर ये तालमूद जो है ना, ये वो इसको सही फॉलो करते हैं। और ये मजहबी किताब का दर्जा जो है ना, ये सिर्फ तौरात एक उम्मुल किताब है, ठीक है ना। उनके लिए बस शरीयत, कवानीन, ज़ाबते, इबादतें वो सारी अपनी किताब तालमूद से करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाह हरफे अतफ है, मिन अहलिल किताबी। अहलिल किताबी मुरकब इजाफी है जिसको मिन हरफे जार की वजह से मजरूर करके खबर बनाएंगे मुकद्दम। मुरकब जारी की शक्ल में खबर मुकद्दम आती है, आ सकती है, जुमला यहीं से शुरू हो रहा है ना। तो जब हम यहाँ पे इसको स्टेटस देंगे तो इसको खबर मुकद्दम का स्टेटस देंगे, ठीक है। और आगे फिर हम इस जुमले को तरतीब देते हैं। खबर मुकद्दम आ गई है हमारे पास, वमिन अहलिल किताबी। आगे हम देखेंगे मन जो। मन यहाँ पे मौसूल है, ठीक है, मन मौसूल है। जो, इन, अगर, इन हरफे शर्त है। इन हरफे शर्त क्या करेगा, मुजारे को मजजूम करेगा और जुमला शर्तिया बनाएगा, ठीक है। और फिर जवाबे शर्त भी जुमले में मौजूद होगा, चाहे उसके लिए प्रॉपर कोई हर्फ हो या ना हो, पूरा जुमला भी शर्त की शक्ल में आ जाता है। तो यहाँ से शर्तिया जुमला शुरू हुआ है। अगर ता मन हूं, यहाँ पे असल में क्या है, हमजा मीम नून ही इसका रूट वर्ड है, ठीक है। और ता शुरू में जो है अलामत मुजारे है। तो आप अमीन बनाए हु उसको, ये फेल मुजारा मजूम हुआ है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, और हु जो है इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आ रही है, ठीक है। और बिकिनतारिन एक खजाने पर, बी हरफे जार है, किनतारिन एक खजाने पर, मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है, लेकिन आप इसको मीनिंग्स में नहीं देख रहे हैं। ये सिर्फ बी हरफे जार जो है ना जायदा आया है, मजरूर करने के लिए जुमले में इसको इस्तेमाल करने के लिए जुमले में आया है इस लफ्ज को। आप अमीन बना दो उसको एक खजाने के ऊपर, ठीक है। यहां तक तो आ गया जुमला शर्तिया कि अगर आप उसको एक खजाने पे अमीन बना दोगे तो क्या होगा, तो वो अदा कर देगा उसको आपकी तरफ। यानी वो इतना ईमानदार है कि उसको खजाना भी दे दिया तब भी वो आपको वापस कर देगा। तो जवाबे शर्त यहां से जुमले का शुरू होगा यू अद्दी, वो अदा करेगा। फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है और मफऊल की जमीर साथ लेकर आ रहा है, और इलई का मुरकब जारी मुतालिक बनकर आ रहा है। तो ये जुमला शर्तिया का जवाबे शर्त हो गया। पहला हिस्सा जुमला शर्तिया बनकर आया और दूसरा हिस्सा इसका जवाबे शर्त बनकर आ गया। तो ये जुमला जो होगा पूरा जुमला शर्तिया कहलाएगा, ठीक है। और ये मन मौसूल का सिला बनेगा, क्योंकि ये मन मौसूल है ना, इसका सिला बन गया है। तो ये मौसूल सिला मिलकर क्या होगा,
वमिन अहलिल किताबी, जो खबर मुकद्दम बनी थी ना, ये उसका मुबतदा मुअख्खर बनेगा, क्योंकि मन मौसूल, मौसूलात सारे जो होते हैं ना अस्मा होते हैं, और सारे मारफा होते हैं, और मरफू होते हैं। तो मरफू होने की वजह से मुबतदा बन जाएंगे, और ये मुबतदा बन गया मुअख्खर। इसको रिकॉर्डिंग में अगर समझना आए तो रिकॉर्डिंग से भी आप समझ सकते हैं। वमिनहुम, और उनमें से, अगेन सेम वैसा ही पैटर्न है। वाव हरफ अतफ है, मिनहुम मुरक्कब जारी की शक्ल में खबर मुकद्दम होकर आ रही है, यानी खबर पहले आ रही है। मन जो मन मौसूल है, अपने सिले के साथ मिलके खबर बनेगा। इन अगर, इन शर्तिया, ता मन हु आप अमीन बनाओ हु उसको, मन फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर हाजिर हु मफरूल की जमीर, बिदीनारिन एक दिनार पर, बी जायदा है लेकिन मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है, मुरक्कब जारी मुतालिक हो गया फेल तामन के। आप उसको अमीन बना दो एक दिनार पे, यानी इतना बेईमान है कि वो एक दिनार को भी जो है ना, वो उसमें भी बेईमानी कर जाएगा। तो यहां से आगे से जुमला जवाब शर्त होगा, जैसे ऊपर होगा, ऊपर हुआ है ना, जवाब शर्त जुमले की शक्ल में आया। ला यू अद्दी, वो नहीं अदा करेगा उसे। ला यू अद्दी मुरकबे, सॉरी, पहले तो ला लाए नफी आया है, यू अद्दी फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, और ही इसके साथ मफऊल की जमीर जुड़कर आई है, वो नहीं अदा करेगा उसको। ठीक है, इलई का आपकी तरफ, इलई का मुतालिक हो गया यू अद्दी फेल के। हमजा दाल दाल इसका रूट वर्ड है ना अदद, हमजा दाल दाल अदा कर देना, सॉरी अदद नहीं, अदा करना, दे देना, हमजा दाल दाल। हम्म। इलई का आपकी तरफ मुरक्कब जारी, इल्ला सिवाय, इल्ला कलमाए हसर आ गया, अदवाते हसर या इस्तस्ना। ये ताकीद भी करता है ना, ये बात के मफहूम को वजाहत में भी देता है, बताता है कि बाकी जो है ये सारा ऐसा नहीं है, जो बाकी का हिस्सा है वो मुस्तस्ना है। ठीक है, अब क्या है, कुछ तो ऐसा है कि वो अदा करेगा ही नहीं, और कुछ ऐसा होंगे, यानी कि जब आप उनके सर पे खड़े हो जाएंगे तलवार बन के, तो वो शायद दे दें। तो इल्ला मा दुमता, ये मा दुमता, इस हर्फ को आप गौर से देखिए। वैसे तो ये मा मस्दरिया है, ठीक है, ये मा मस्दरिया है, और ये दुमता जो है ये आपको फेल माजी है, फेले माजी नाकिस। अच्छा, मैं इसका कर्सर हटाती हूँ। फेले माजी नाकिस है। जैसे आप बाकी अफआले नाकसा को जानते हैं ना, जैसे आपको काना नजर आता है, काना फेल नाकिस है, काफ वाओ नून के साथ, ये भी दाल हमजा मीम दामा यदूमु रूट वर्ड के साथ है, जैसे काना यकूनु है। अगर आप काना की गर्दान देखेंगे ना, काना काना कानू कानत कानता कुन्ना, कुंता कुंतुमा कुंतुम, कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना, कुंतु कुन्ना। सेम ऐसे ही दामा दामा दामू दामत दामता दुमना, दुमता दुमतुमा दुमतुम, दुमती दुमतुमा दुमतुन्ना दुमतु दुन्ना। ये सेम वही पैटर्न है। ठीक है, अगर आपको समझ आ गई तो आप, अच्छी बात, नहीं समझ आई तो आप रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह सुन लीजिएगा। ये काना के पैटर्न के ऊपर है, फेल माजी नाकिस है, और फिर फेल माजी नाकिस में वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है। ठीक है, वाहिद मुजक्कर हाजिर, काना की ही गर्दान की तरह बिल्कुल। तो क्या करेगा फिर, अब ये खबर भी काना का काम करेगा, तो अपना इसम अपनी खबर बनाएगा, और काना की तरह ही इसकी, इसका इसम जो होगा वो मरफू होगा। इसमु काना जो है वो मरफू होगा। अगर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो नहीं नहीं, काना का इसम मरफू, काना की खबर मंसूब। तो खबर तो मुरक्कब जारी की शक्ल में आ गई, खबर मुरक्कब जारी की खबर कायमन है, खबर इसकी कायमन है, इसका इसम नहीं है, खबर इसकी कायमन है, और अलैहि मुरक्कब जारी है, और इसका जो इसम है ना, वो बाहिर नजर नहीं आ सकता। दुमता वाहिद मुजक्कर हाजिर, अंता की जमीर इसका इसम होगा। इस्मो दुमता
या इस्मु दामा अंता की जमीर, और खबरू दामा या खबरू दुमता क़ाइमन जो कि मंसूब है, और अलैहि मुरक्कब जारी होकर जुमले का के मुतालिक हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जुमला बनेगा। ये नई चीज हमने सीखी है। और इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ मा मस्दरिया क्या है। लेसन में इसलिए बता रही हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए मा मस्दरिया, या कोई भी जो हर्फ जिसको हम मस्दर की तावील में ले लें, यानी कि उसको हम मुअव्वल मस्दर भी कहते हैं। ये इसके ग्रामर के जरिए मखसूस अल्फाज हैं, मस्दर की तावील में है ये लफ्ज। अब आप इसको सोचते रह जाएंगे कि ये मस्दर की तावील में क्या है, तो मैं आपको इस एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि कोई भी जो हर्फ जब मस्दर की तावील में होता है ना, जैसे माँ मस्दरिया यहाँ पे आपको नजर आया है, इसका मतलब होता है कि ये फेल और फाइल दोनों के ऊपर आ सकता है। माँ मस्दरिया यहाँ पे आपको फेल के ऊपर नजर आ रहा है ना, मा दुमतु, मा दुमता, तो इसने फेल को मस्दर के मायनों में बदल दिया है। अब फेल क्या होता है? फेल में काम पाया जाता है, फेल काम के करने होने सहने को कहते हैं, लेकिन इसने फेल को मजदर के मायने दे दिए हैं। मजदर क्या है? मजदर किसी काम का नाम है। आप देखिए, जब तक रहो तुम, यहाँ पे काम आपको नजर नहीं आ रहा। मां मजदरिया ने मां दुमता इस फेल को मजदर के मायनों में कर दिया है, यानी ये एक ऐसा इसम बन गया है कि जब तक तुम रहो इसमें काम नजर आपको नहीं आएगा, मजदर की तावील में चला गया है। अब ये फेल जो है ये मजदर के मायनों में आएगा। ठीक है, तो जब भी कोई मजदर या हर्फ आता है ना हमारे पास, वो फेल को या फाइल को, जिसके ऊपर भी वो अमल करने वाला आ रहा है, जैसे अन मजदरिया आता है ना, फेल के ऊपर आता है, वो उसको अगर हम कहें ये अन मजदरिया है, तो वो उसको मजदर के मानों में तब्दील कर देता है। तो हम जब इसको ग्रामर की जुबान में कहते हैं तो हम कहते हैं ये मजदर की तावील में है। मजदर या मजदर की तावील में चला गया। आप ये फेल या फिर फाइल जो भी होगा, ठीक है, गैर आमिला होता है, अमल नहीं करता। इस वजह से हमने इसको देखना है कि जहां पे कहा जाएगा माँ मस्दरिया है, इसका मतलब क्या होगा? उसके आगे जो कोई फेल है या कोई फाइल है, वो उस वक्त पे जो होगा ना माँ मजदरिया की वजह से मजदर की तावील में या मजदर के मायनों में होगा। अगर हम देखें माँ दुमता, माँ दुमता, अगर हम इसको देखें तो जब तक तुम रहो, ठीक है ना, अगर ये दामा होता, वो रहा, वो रहता है, इस तरह के मायनों में आता ना दामा या दुमू, वो रहता है। अब जब तक तुम रहो, अब इसमें कोई काम नहीं है, ये मजदर के मायनों में चला गया, इससे फेल निकलेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी हर्फ को मजदर की तावील में देखते हैं। अच्छा, आज थोड़ी सी लंबी है, अब हम इसको देख लेते हैं। जालिका, ये बवजह इसके, जालिका जो है ना, ये जालिका इसम इशारा है, वाहिद है, मुजक्कर है और मबनी है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? मुब्तदा बनाएंगे। बी अन्ना, हम बवजह इसके है कि वो भी हरफे जार है, लेकिन हम इसको बी सबबिया के मायनों में ये आ रहा है, सबब बता रहा है। ठीक है, ये बी सबब बता रही है कि किस वजह से हुआ ये काम, तो ये बी सबबिया है। अन्ना हरफे नसब मुशब्बा बिल फेल, हम इस्मु अन्ना, और खबरू अन्ना जो है वो जुमले की शक्ल में आएगी। तो क़ालू, उन्होंने कहा, फेल माजी, वाहिद जमा मुजक्कर गायब का सीगा, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड, लईसा नहीं है, उन्होंने क्या कहा? नहीं है। लईसा फेले माजी नाकिस, अपना इसम अपनी खबर बनाएगा। तो हम देखेंगे इसका इसम और इसकी खबर क्या है। अलैना, हम पर, अला हरफे जार, यानी ना के साथ जुड़कर जो जमीर आएगी तो लाम के ऊपर जो खड़ा जबर होगा वो सीधा हो जाएगा। अलैना मुरक्कब जारी, खबर मुकद्दम पहले आ जाएगी लैसा की। फिल उम्मीयीना, जाहिलों में से, मुरक्कब जारी बन जाएगा, मुतालिक हो जाएगा फेल के, और सबीलुन मरफू इसम होके इसमु लैसा बाद में आके लैसा अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला इसमिया बनेगा। कालू के लिए जुमला बनाएगा, जुमले के साथ जुड़ेगा, और ये कालू के साथ ये लैसा पूरा जुमला इसमिया अन्ना
अन्ना की खबर बनेगा, ठीक है ना। अन्ना का इसम था मौजूद हुम, और ये पूरा जुमला फिर अन्ना की खबर बनेगा। वयक़ूलूना, और वो कहते हैं, क्या कहते हैं। फेले मुजारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। अल्लाही, अल्लाह ताला के ऊपर। अला हरफे जार, अल्लाह ही मजरूर मुरक्कब जारी का पैटर्न मुतालिक यकूलूना फेल के। अल कज़िबा, झूठ, वो अल्लाह के ऊपर झूठ कहते हैं। तो अल कज़िबा मंसूब इसम हमारे पास मफूल बनकर आया। वह हम, हालांकि वो, वाव हरफे अतफ है, और हम मुबतदा है। यालमूना, हालांकि वो जानते हैं, यानी वो इल्म रखते हैं। तो यहाँ पे यालमूना फेल बफाइल होके हम मुब्तदा के लिए खबर, जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसको रिकॉर्डिंग को भी ऑफ कर देते हैं, काफी लंबी रिकॉर्डिंग